سب سے پہلے اسکرین پر نظر آنے والی اس تصویر کو دیکھیے۔ اس لیڈی کا نام ہے گلین میکسویل اور اس کی پہچان ہے موجودہ دور میں دنیا کے اندر سب سے گندے، گھنونے اور برے کام کرنے والے انسان مطلب کہ جیفری ایپسٹین کی ایکس گرل فرینڈ ہونا۔ اب ویسے تو آپ لوگوں نے ابھی تک جیفری ایپسٹین کے بارے میں تو بہت کچھ سن لیا ہوگا، لیکن آپ میں سے بہت کم ہی لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس پورے معاملے میں جتنا بڑا گناہگار خود جیفری ایپسٹین ہے، اتنی ہی بڑی گناہگار، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے معاملوں میں تو اس سے بھی زیادہ بڑی گناہگار یہ لیڈی ہے۔ ایک عورت ہونے کے باوجود بھی اس نے دوسری عورتوں کے ساتھ، ایون چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ بھی جو کچھ کیا ہے وہ ہم لوگوں کی سوچ سے بھی دور ہے۔ اور سب سے زیادہ غور کرنے والی بات تو یہ ہے کہ آج کل یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ یہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو جیفری ایپسٹین تھا، یہ جو کچھ بھی کیا کرتا تھا یہ سب کچھ اسرائیل کے لیے کیا کرتا تھا، یہ دراصل اندر ہی اندر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کا ہی بندہ تھا۔ تو اس طرح کے دعوے کرنے والے لوگ بھی جب اپنے ان دعووں کو ثابت کرنے کے لیے بہت ساری تھیوریز یا چیزوں کو پیش کرتے ہیں تو ان چیزوں میں سب سے پہلی چیز دراصل یہی عورت ہوتی ہے۔ اب جیفری ایپسٹین کی اس گرل فرینڈ کا آخر وہ کون سا اسرائیلی کنیکشن ہے کہ جس کو لے کر سوشل میڈیا پر ہمیشہ سب سے زیادہ بات ہوتی ہے؟ آخر اصل میں یہ لیڈی ہے کون؟ اس کے وہ کون سے بڑے اور خطرناک گناہ ہیں کہ جس کو سن کر انسان کانوں پر ہاتھ رکھنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے؟ یہ ساری ہی چیزیں جانیں گے، مگر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا سیکنڈ چینل کہ جس پر ہم کرنٹ افیئرز اور مینلی مڈل ایسٹ کی نیوز وغیرہ کور کرتے ہیں اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ڈسکرپشن اور کامنٹس باکس میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، یا یوٹیوب پر RH نیٹورک انفلٹرڈ لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ تو ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1961 سے کہ جب فرانس کے اندر اس لیڈی کا جنم ہوا تھا۔ اس لیڈی کے فادر کا نام تھا رابرٹ میکسویل کہ جو برٹین کے اندر ایک بڑے پبلشنگ ہاؤس کے مالک اور سانسد تو تھے ہی، اس کے علاوہ بھی پورے برٹین کے اندر ان کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ جہاں تک سوال ہے گلین میکسویل کا تو یہ اپنے 9 بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی اور شروعاتی دنوں سے ہی یہ بہت ہی عالی شان ماحول میں رہی۔ جس جگہ پر یا جس ماحول میں گلین میکسویل کی پرورش ہو رہی تھی وہ کچھ ایسا تھا کہ وہاں کے بڑے بڑے محلوں میں جو پارٹیز ہوا کرتی تھیں تو وہاں پر برٹین کے میڈیا سیکٹر سے جڑے ہوئے بڑے بڑے لوگ یا باقی سیکٹر سے بھی جڑے ہوئے جو اثردار لوگ تھے وہ سب پہنچا کرتے تھے۔ شاید اس چیز نے بھی گلین میکسویل کے اوپر وہ اثر ڈالا ہوگا کہ جو ہم کو میکسویل کی بات کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے۔ تو مدعے کی بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ یہ اپنے فادر رابرٹ میکسویل کی سب سے پیاری اور لاڈلی اولاد بن گئی تھی۔ فادر گلین میکسویل کی زبان سے نکلی ہوئی ہر اچھا پوری کیا کرتے تھے اور پیار اتنا تھا کہ رابرٹ میکسویل کا جو اپنا ایک پرائیویٹ جہاز تھا اس پرائیویٹ شپ کا نام بھی اب رابرٹ میکسویل نے اپنی اسی بیٹی کے نام پر لیڈی گلین رکھ دیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ گلین میکسویل پڑھائی میں بھی کافی اچھی تھی، ایون آکسفورڈ یونیورسٹی تک بھی پہنچ گئی تھی، مگر اسی دور میں ہی اس نے دماغی طور پر بڑی تیزی کے ساتھ بدلنا بھی شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس دور کے گلین میکسویل کے کئی دوست انٹرویوز میں یہ بتا چکے ہیں کہ اس دور میں گلین میکسویل کا اب سارا کا سارا فوکس دنیا کے امیر، اثردار اور طاقتور لوگوں پر ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ اسی جنون میں لگی رہتی تھی کہ کیسے کسی بھی محفل میں سب سے امیر، طاقتور اور اثردار انسان کو پہچانا جائے اور پھر اس سے کنیکشن بنائے جائیں، مطلب کس طرح سے اس کے قریب آیا جائے۔ ابھی یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا کہ 1991 میں اس وقت گلین میکسویل کی زندگی میں ایک بہت بڑا موڑ آیا کہ جب رابرٹ میکسویل مطلب کہ جو فادر تھے ان کی اپنے ہی جہاز سے گرنے اور پھر پانی میں ڈوب جانے کی وجہ سے موت ہو گئی۔ فادر کی موت کے بعد گلین میکسویل نے بھی اپنا گھر چھوڑ دیا اور گھر چھوڑ کر امریکہ کے نیو یارک پہنچ گئیں۔ ویسے دوستو یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ جیفری ایپسٹین اور اس کی اس گرل فرینڈ کا اسرائیل کی خفیہ ایجنسی سے کنیکشن جوڑتے ہیں تو اس کنیکشن میں جو سب سے مین کڑی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ گلین میکسویل کے یہی فادر رابرٹ میکسویل ہیں، کہ جن کے بارے میں ہمیشہ سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہودی بیک گراؤنڈ رکھنے والے رابرٹ میکسویل کہ جو تھے تو برٹین میں لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی اسرائیل کی پوری زندگی میں کافی مدد کی، اتنی زیادہ مدد کہ برٹین میں رہنے والے عام انسان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے اوپر نہ صرف یہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے میڈیا کے ذریعے سے اسرائیل کو کافی فائدہ پہنچایا بلکہ اسرائیل کے اندر کافی الگ الگ طرح سے انویسٹمنٹ کیا، اور تو اور ان کے اوپر اسرائیل کا ایک جاسوس ہونے کا بھی الزام لگتا ہے۔ بہت سارے لوگ اور بھی آگے بڑھ جاتے ہیں اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 1991 میں جو اچانک سے ان کے اپنے ہی جہاز سے گر کر اور پھر ڈوب کر ان کی موت ہوئی تھی اس میں بھی کہیں نہ کہیں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا ہاتھ تھا، اور پھر ان کی موت کے فوراً بعد گلین میکسویل
मैक्सवेल का न्यूयॉर्क पहुंचना और वहां पर बिल्कुल शुरू से ही एक आलीशान जिंदगी गुजारना और फिर एक ऑर्गेनाइज वे में ये सब कुछ करना, इस चीज को भी फिर इजराइल वाली उन्हीं थ्योरीज से लिंक कर दिया जाता है कि जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, मतलब जो रॉबर्ट मैक्सवेल के बारे में हैं। अब सोशल मीडिया पर घूमने वाली ये सारी थ्योरीज कितनी सच हैं कितनी झूठ हैं ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हाँ ये हमको जरूर पता है कि ये जो रॉबर्ट मैक्सवेल थे ये इजराइल के वाकई बहुत करीब थे। इजराइल इनको अपने लिए हद से ज्यादा खास समझता था और इसका सबूत उस वक्त भी देखने को मिला कि जब इनकी मौत हुई थी, क्योंकि इनका फ्यूनरल मतलब जो भी इनकी आखिरी रस्में थी वो कहीं और नहीं बल्कि इजराइल के अंदर ही हुई थी, और वो भी बहुत बड़े लेवल पर। इनके फ्यूनरल के अंदर इजराइल के उस वक्त के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मौजूदा रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए बहुत सारे लोग, अपोजिशन पार्टी से जुड़े हुए बहुत सारे लोग और तो और इजरायली इंटेलिजेंस से जुड़े हुए भी 6 ऐसे लोग शामिल हुए थे कि जो या तो उस वक्त इजराइल की खुफिया एजेंसी में सबसे ऊंचे पदों पर थे या फिर पहले कभी रह चुके थे। तो किसी एक बंदे के फ्यूनरल में इजराइल के लगभग सभी ताकतवर लोगों का इस तरह से आ जाना पूरी दुनिया को हैरान कर रहा था। दूसरी तरफ ग्लेन मैक्सवेल जब अपना घर छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हुई, न्यूयॉर्क पहुंची, तो वहां पर उनकी मुलाकात जेफरी एप्स्टीन से हुई और उसके बाद ही धीरे धीरे वो पूरा खेल शुरू हुआ कि जिसकी परतें जब आज खुल रही हैं तो पूरी दुनिया को हिला कर रख दे रही हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्लेन मैक्सवेल ने जब अमेरिका में रहना शुरू किया था तो शुरुआती दिनों में ही एक ऐसे आलीशान और महंगे इलाके में बंगला खरीदा था कि जहां पर डोनाल्ड ट्रंप का भी एक आलीशान घर मौजूद है। और फिर यहीं से ही ग्लेन मैक्सवेल और जेफरी एप्स्टीन ने एक ऐसा नेटवर्क बनाना शुरू किया था कि जिस नेटवर्क के तहत फिर उन लोगों ने दुनिया के अमीर, असरदार और ताकतवर लोगों को अपनी मुट्ठी में करना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन जैसे चाहे बड़े नेता हों, बिल गेट्स और एलोन मस्क जैसे व्यापारी या दुनिया के अमीर लोग हों, स्टीफन हॉकिंग जैसे बड़े साइंटिस्ट हों या फिर प्रिंस एंड्रयू जैसे किसी रॉयल फैमिली के मेंबर हों, ये सारे के सारे लोग ही इन दोनों के सर्कल में आ चुके थे। अब अगर गुनाहों की दुनिया पर नजर डालें और खास तौर से ग्लेन मैक्सवेल की ही बात कर लें तो 1994 से ही इस लेडी ने जेफरी एप्स्टीन के लिए नाबालिग लड़कियों का इंतजाम करना शुरू कर दिया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यही वो लेडी थी कि जो जेफरी एप्स्टीन के लिए कम उम्र लड़कियों को और उसमें भी खास तौर से नाबालिग लड़कियों को अरेंज किया करती थी। अलग अलग इलाकों से ये कम उम्र नाबालिग लड़कियों को ढूंढा करती थी, उनको बहलाती फुसलाती थी, फिर उनको ग्रूम किया जाता था और उसके बाद जेफरी एप्स्टीन तक लाया जाता था। जेफरी एप्स्टीन के जो क्लाइंट्स हुआ करते थे उन तक भी इन बच्चियों को पहुंचाने का काम इसी के जिम्मे था। मैक्सवेल की तरफ से खास तौर से उन बच्चियों को टारगेट किया जाता था कि जो मिडिल क्लास या फिर गरीब फैमिली से ताल्लुक रखा करती थी और जिनको पैसा चाहिए होता था। पहले उनको महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए जाते थे और उसके बाद फिर ग्लेन मैक्सवेल की तरफ से उन बच्चियों के साथ स्टॉक की जाती थी ताकि वो मैक्सवेल के साथ न सिर्फ कंफर्टेबल हो जाएं बल्कि साथ ही साथ इस चीज को नॉर्मल समझने लगें। और तो और इतनी तैयारियों और ट्रेनिंग के बाद भी जब इन बच्चियों में से किसी को एप्स्टीन के सामने पहली बार लाया जाता था तो उस पहली मुलाकात में एक भरोसे के तौर पर ग्लेन मैक्सवेल भी वहां पर मौजूद हुआ करती थी। 2005 में जब इस पूरे मामले का पहली बार भांडा फूटा था तो शुरुआती जांच में ही पुलिस ने कुछ कॉमन चीजें नोटिस की थी। वो कॉमन पैटर्न ये था कि शुरू से ही ग्लेन मैक्सवेल की तरफ से जिनको भी टारगेट किया जा रहा था वो बच्चियां नाबालिग थीं, इसके अलावा हद से ज्यादा गरीब फैमिली से थीं, मतलब उनको एक्स्ट्रा खर्चों के लिए, शौक पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा मनी चाहिए थी। इसी चीज का ही मैक्सवेल की तरफ से फायदा उठाया गया था। ज्यादातर बच्चियों को तो इस पूरे मामले का पहली बार पता उनके स्कूल या फिर कॉलेज में चला था, मतलब उनकी अपनी खुद की ही किसी दोस्त की तरफ से ये बताया गया था कि पाम बीच पर एक बंगला है, वहाँ पर एक बंदा रहता है जो सिर्फ मसाज के लिए $200 देता है। इसके बाद अगर कोई लड़की राजी हो जाती थी तो उसको उसके दोस्तों के द्वारा ही उस बंगले में छोड़ दिया जाता था, जहाँ पर एप्स्टीन उनके साथ गलत काम करता और वापसी के वक्त सिर्फ उनको $डॉलर्स ही नहीं दिए जाते बल्कि ये ऑफर भी दिया जाता कि अगर तुम कॉलेज की किसी और लड़की को यहाँ पर लाने के लिए राजी कर लेती हो तो तुमको इसका कमीशन मिलेगा। मतलब ये इन लोगों का अपना नेटवर्क फैलाने का तरीका था। और इन तमाम मामलों में जिसका सबसे अहम किरदार हुआ करता था, मतलब जो इस पूरे मंसूबे का मास्टरमाइंड हुआ करता था, वो कोई और नहीं बल्कि यही ग्लेन मैक्सवेल थी। अब साथियों, इस पूरे केस में आगे क्या क्या होता रहा और खुद एप्स्टीन की भी पूरी कहानी क्या थी ये तो आप लोग हमारी एक पिछली वीडियो में जान ही चुके हैं। अब क्योंकि आज का हमारा मेन टॉपिक तो यही लेडी है तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो फिर एक बड़ा मोड़ 2018 और 19 के दौर में आया कि जब आखिरकार हद से ज्यादा दबाव के बाद जेफरी एप्स्टीन को गिरफ्तार कर ही लिया गया। मगर गिरफ्तारी के कुछ हफ्ते के बाद ही जैसा कि हम जानते हैं कि जेल के अंदर एक मिस्टीरियस वे में जेफरी एप्स्टीन की
मौत हो गई थी। अब ये वो दौर था कि जब पूरी दुनिया में जेफरी एप्स्टीन की तो काफी चर्चाएं हो रही थीं, लेकिन ये जो लेडी थी, मतलब कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, ये इस पूरे मामले से बिल्कुल गायब थी। और इस गायब रहने की एक वजह भी थी, और वो वजह ये थी कि 2012 और 13 के दौर से ही ये जो ग्लेन मैक्सवेल थी, ये जेफरी एप्स्टीन से अलग रहने लगी थी। मतलब इन लोगों का जो भी रिश्ता था वो शायद उसी वक्त से टूट चुका था। मगर अब क्योंकि जेफरी एप्स्टीन का जो केस था वो पूरी दुनिया में छा चुका था और उसकी अजीबोगरीब हालत में मौत भी हो चुकी थी, जिस मौत से दुनिया के सामने बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे, तो इसीलिए अब अचानक से दुनिया वालों की नजर इस लेडी पर गई। 2020 में एक आलीशान बंगले से ग्लेन मैक्सवेल को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद ट्रायल शुरू हुआ। इस पूरी कानूनी कार्रवाई में ग्लेन मैक्सवेल को कोर्ट की तरफ से गुनाहगार माना गया और 2022 में 20 साल की सजा सुनाई गई। ग्लेन मैक्सवेल अभी भी जेल के अंदर वही सजा काट रही है। मगर दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि 2025 के आखिर और 2026 की शुरुआत में अब ये जो एप्स्टीन की फाइल्स रिलीज होना शुरू हुई हैं, इसके बाद तो इस लेडी से जुड़ी हुई जो हैरान कर देने वाली चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, वो इस तरह की हैं कि जिसको ना तो यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से यहाँ पर बयान किया जा सकता है और ना ही शायद आप लोग सुन सकते हैं। आज की हमारी ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय है कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।